+2 ശേഷം ഡിഗ്രി പഠനം ഇന്ത്യയിലെ കിടിലൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നായാലോ? ജോയിൻ Prepwise, കേരളാസ് #1 CUET കോച്ചിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോം. നിങ്ങളുടെ സ്ട്രീം ഏതുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, സയൻസ്, കൊമേഴ്സ്, ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്, ബോർഡ് എക്സാമിനും CUETക്കുമുള്ള കോംപ്രിഹെൻസീവ് കോച്ചിങ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുള്ള ലിങ്കിൽ കയറി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. Good evening all, welcome to Prepwise. ടാർഗറ്റ് CUT 2023 സീരീസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളിന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പാർട്ടിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും റെഡിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ പാസേജ് ടൈപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാസേജ് വായിക്കാം. All children except one grow up. They soon know that they will grow up, and the way Wendy knew was this. One day when she was 2 years old, she was playing in a garden and she plucked another flower and ran with it to her mother. I suppose she must have looked rather delightful, for Mrs. Darling put her hand to her heart and cried, "Oh, why can't you remain like this forever?" This was all that passed between them on the subject, but henceforth Wendy knew that she must grow up. You always know after you are 2. 2 is the beginning of the end. Of course, they lived at 14 and their house number on the street, and until Wendy came, her mother was the chief one. She was a lovely lady with a romantic mind and such a sweet mocking mouth. Her romantic mind was like tiny boxes, one within the other, that come from the puzzling east. However many you discover, there is always one more, and her sweet mocking mouth had one kiss on it that Wendy could never get, though there it was perfectly conspicuous in the right hand corner. The way Mr. Darling won her was this. The many gentlemen who had been boys when she was a girl discovered simultaneously that they loved her, and they all ran to her house to propose to her, except Mr. Darling, who took a cab and nipped in first, and so he got her. He got all of her except the innermost box and the kiss. He never knew about the box, and in time he gave up trying for the kiss. Wendy thought Napoleon could have got it, but I can picture him trying and then going off in a passion, slamming the door. Okay, the passage. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. അപ്പം ഓവറോൾ ഫ്രം ദിസ് പാസേജ് യു ക്യാൻ ഇൻഫർ ദാറ്റ് മിസ്സസ് ഡാർലിംഗ്, വെൻഡിയുടെ മദറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? ഇസ് എ ഡോമിനൻറ്റ് കോംപ്ലെക്സ് വിമൻ ആണോ? ആക്സിഡൻ്റലി ഡിനൈസ് ദോസ് അറൗണ്ട് ഹർ. ഇസ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ആൻഡ് ആബ്സെൻറ്റ് മൈൻഡഡ്. ഹാസ് എ ട്രബിൾ മാരേജ്. നമുക്ക് ഡോമിനൻറ്റ് കോംപ്ലെക്സ് വുമൻ എന്ന് പറയാം അല്ലേ? കോംപ്ലെക്സ് ആണ്, എന്തായാലും ഒരുപാട് ലെയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണ്. ദിസ് പാസേജ് ബെസ്റ്റ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് വിച്ച് നരേറ്റീവ് ടെക്നിക്. ഏത് നരേറ്റീവ് ടെക്നിക്കാണ്? ഡിനോമെൻ്റ് ആണോ, ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ആണോ, ഫോർ ഷാഡോയിങ് ആണോ, പാത്തോസ് ആണോ? ഇവിടെ നമ്മുടെ കൂടുതലായിട്ട് ഒരുപാട് പേര് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ആരാണ് മിസ്സസ് ഡാർലിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടല്ല കൂടുതൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ എന്ന് പറയാം. ഓപ്ഷൻ ബി. The author's description of Mrs. Darling's sweet mocking mouth implies options. Although subject to slight disfigurement, Mrs. Darling's mouth is still pleasant in appearance. Mrs. Darling uses her words to get her way. The description implicitly likens Mrs. Darling to mockingbird, which sings a sweet song yet is a trickster. Mrs. Darling is a loving woman, yet she does not wholly give her love away. നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റുക? Mrs. Darling is a loving woman, yet she does not wholly give her love away. മിസ്സസ് ഡാർലിംഗ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് എ ലവ്ലി ലേഡി വിത്ത് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. ലവ്ലി മൈൻഡ് ആണോ, പാഷനേറ്റ് മൈൻഡ് ആണോ, റൊമാൻറ്റിക് മൈൻഡ് ആണോ, നോ മൈൻഡ് ആണോ? പാസേജിൽ പറയുന്നത് റൊമാൻറ്റിക് മൈൻഡ് എന്നാണ്. ഓപ്ഷൻ സി. ഫ്രം ദ ഓപ്ഷൻസ് ഗിവൺ ബിലോ സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ് ഹൗസ് നമ്പർ ഓഫ് ഡാർലിംഗ് ഫാമിലി. അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് 14 എന്നാണ്. ഓപ്ഷൻ ബി. അടുത്തത് ഫൈൻഡ് എ വേർഡ് വിച്ച് ഇസ് സിമിലർ ഇൻ മീനിങ് ടു. ക്ലിയർലി വിസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ഒരൊറ്റ ഒരു വേർഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ആണോ, കോൺസ്പിക്വസ്, പസിലിംഗ്, ഹെൻസ്ഫോർത്ത്. ക്ലിയർലി വിസിബിൾ എന്ന് നമുക്ക് കോൺസ്പിക്വസ് എന്ന് പറയാം. കോൺസ്പിക്വസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലിയർലി വിസിബിൾ എന്നാണ് മീനിങ്. നെക്സ്റ്റ് പാസേജ്. I normally ate with my mother. Sitting on the floor of the kitchen, she would place a banana leaf before me, on which she then ladled rice and aromatic sambar, a variety of sharp, homemade pickles, and a dollop of fresh coconut chutney. The famous Shiva temple, which made Rameshwaram so sacred to pilgrims, was about a 10-minute walk from our house. Our locality was predominantly Muslim, but there were quite a few Hindu families too, living amicably with their Muslim neighbors. There was a very old mosque in our locality where my father would take me for evening prayers. I had not the faintest idea of the meaning of the Arabic prayers standard, but I was totally convinced that they reached God. When my father came out of the mosque after the prayers, people of different religions would be sitting outside waiting for him. Many of them offered bowls of water to my father, who would dip his fingertips in them and say a prayer. This water was then carried home for invalids. I also remember people visiting our home to offer thanks after being cured. My father always smiled and asked them to thank Allah, the benevolent and merciful. The high priest of Rameshwaram temple, Pakshi Lakshmana Shastri, was a very close friend of my father. One of the most vivid memories of my early childhood is of the two men, each in his traditional attire, discussing spiritual matters.
When I was old enough to ask questions, I asked my father about the relevance of prayer. My father told me that there was nothing mysterious about prayer. Rather, prayer made possible a communion of the spirit between people. When we pray, he said, you transcend your body and become part of the cosmos, which knows no division of wealth, age, caste and creed. അപ്പം എന്താണ് ഒരു നരേറ്ററിന്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് മെമ്മറീസ് ആണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. അപ്പം ദ നെയിം ഓഫ് ദ high priest of the Rameshwaram temple mentioned in the passage, Pitama Shastri, Parikshit Shastri, Pakshi Lakshmana Shastri, Pakshi Arjuna Shastri. ഏതാണ് ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഫാദറിന്റെ നരേറ്ററിന്റെ Pakshi Lakshmana Shastri. The impression of his childhood that is pen sketched by the narrator is that of a very sound child that was emotionally and financially secure in an ambience of religious and social harmony and high intellectual mentoring. An over affluent up bringing up a very busy and professionally successful priest who was unavailable for his child, a middle-class, narrow-minded grooming which taught self-ambition and social disharmony, a financially insecure environment full of personal and religious bias. എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എല്ലാവരും തമ്മിൽ ഒരു ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് നമുക്കത് പാസേജ് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നത്. എന്താണ് വെരി സൗണ്ട് ചൈൽഡ് ദാറ്റ് വാസ് ഇമോഷണൽ ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യലി സെക്യൂർ ഇൻ ആൻ ആംബിയൻസ് ഓഫ് റിലീജിയസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഹാർമണി ആൻഡ് ഹൈ ഇന്റലക്ച്വൽ മെന്ററിങ്. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമുക്കിവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. അടുത്തത് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഓഫ് ഹൈ മോറൽ വാല്യൂസ്, സ്പിരിച്വൽ എൻലൈറ്റ്മെന്റ്, ജനറോസിറ്റി ഓഫ് സ്പിരിറ്റ് ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സൽ ഫ്രീഡം ഇൻ ദ ഗിവൺ എക്സ്ട്രാക്ട് ഈസ് എന്താണ് പറയുന്നത്? അത് ഒറ്റ കുറച്ച് സെന്റൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭയങ്കര ക്യാച്ചി ആയിട്ടുള്ള ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പവർഫുൾ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഹൈ മോറൽ വാല്യൂസും സ്പിരിച്വൽ എൻലൈറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ തോന്നിക്കുന്നത്? ഒന്ന് ഫാദർ പറയുന്നത്, വെൻ യു പ്രേ യു ട്രാൻസെൻഡ് യുവർ ബോഡി ആൻഡ് ബിക്കം എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കോസ്മോസ് വിച്ച് നോസ് നോ ഡിവിഷൻ ഓഫ് വെൽത്ത്, ഏജ്, കാസ്റ്റ് ഓർ ക്രീഡ്. Two men in their traditional attires discussing spiritual matters. The famous Shiva temple made Rameshwaram so sacred to pilgrims. She would place a banana leaf before me on which she made pickles and a dollop of fresh coconut chutney. നമുക്കറിയാം ഇത് കുറച്ചുകൂടി ബാക്കിയൊക്കെ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയും, കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു കോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഏതാണ് പറയുന്നത്? ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അല്ലേ. അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യനോട് നമുക്ക് എ ആണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് എന്ന് പറയാം. In the given extract, the narrator mentioned that he rarely had lunch or any other meals with his mother. He usually ate with the performing priest of the famous Rameshwaram temple. He used to practice intermittent fasting. He normally ate with his mother sitting on the floor of the kitchen. അപ്പോൾ ഏതാണ് ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം നല്ല കറക്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ആണ്, കാരണം അതിന് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നോർമലി ate with his mother sitting on the floor of the kitchen. From the extract, we may assume that the narrator's father was a political figure of great international reputation, an athlete who believed in praying for his own success only, a grand, wise, devout, religious man who was caring, compassionate and conscious of his role as a father and as a responsible and enlightened individual, an ascetic who has renounced all his social and family responsibilities. ഏത് പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക്? എ ഗ്രാൻഡ്, വൈസ്, ഡിവോട്ട്, റിലീജിയസ് മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സി നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ലിസ്റ്റ് 1 ലിസ്റ്റ് 2 കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. പക്ഷി ലക്ഷ്മണ ശാസ്ത്രി ആരാണ്? ഭയങ്കര ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ആണ് നമുക്ക് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ പാസേജിൽ. അപ്പം 3. Though as a child the author did not understand the Arabic prayer chanted, he was sure that they reached God. ഇത് 1. The famous Shiva temple ഏതായിരിക്കും? Was a 10-minute walk away from the author's home. 4 വരും. Growing up the author asked his father about the relevance of prayers. ഇതൊക്കെ പാസേജിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് വായിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ ഏതാണ്? A3, B1, C4, D2. ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. നമ്മൾ 2 പാസേജസ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, എന്നിട്ട് പാസേജ് ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ടൈം എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം. നിങ്ങൾ നല്ല മനസ്സിലാവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ. അതുപോലെ ആൻസർ ചെയ്യാനും എളുപ്പമാണ്. നല്ലപോലെ വായിച്ചാൽ മതി. ഇതുപോലെ ഒരുപാട് നമ്മൾ സെഷൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, റീഡിങ് കോംപ്രിഹെൻഷനും മറ്റു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങൾ +2 ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലാണ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യം, നിങ്ങൾക്ക് CUET 2023 ക്രാക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രെപ്വൈസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പ്രെപ്വൈസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പേർട്ട് ഫാക്കൽറ്റീസിൻ്റെ ക്ലാസ്സസ്, നോട്ട്സ്, മെൻറ്റേഴ്സ്, ടോപ്പിക് ടെസ്റ്റ്, മോക്ക് ടെസ്റ്റ്, ലൈവ് ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് സെഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓഫർ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. So okay, and that's all, and thank you for watching this video. Bye bye. Good evening all, welcome to Prepwise. Target CUT 2023 സീരീസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പാർട്ടിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം CUET 2022 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ആൾ ആർ റെഡി.
അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പാസേജ് വായിക്കും, അതിന്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ. The psychologist William James said, one of the deepest desire of human beings is the desire to be appreciated. The feeling of being unwanted is hurtful. Expensive jewels are not real gifts. They are apologies for shortcomings. Many times we buy gifts for people to compensate for spending enough time with them. Real gifts are when you give a part of yourself. Sincere appreciation is one of the greatest gifts one can give another person. It makes a person feel important. The desire to feel important is one of the greatest cravings in most human beings. It can be a great motivator. The biggest disease today is not leprosy or tuberculosis, but rather the feeling of being unwanted. Mother Teresa. Appreciation, in order to be effective, must meet certain criteria. It must be specific. I tell someone that he did a good job and walk away, what will go through his mind? He will think, what did I do good? He will be confused. But when I say, the way you handled that difficult customer was great, then he knows what he is being appreciated for. It must be immediate. The effectiveness is diluted if we show our appreciation for someone 6 months after he has done something commendable. It must be sincere. It must come from the heart. You must mean every word. What is the difference between appreciation and flattery? The difference is sincerity. One comes from the heart, the other from the mouth. One has an ulterior motive and the other is sincere. Some people find it easier to flatter than to give sincere praise. Don't flatter or get taken by flatterers. Don't qualify praise with a but by using the but a connector, we erase the appreciation. Use as in addition to that or some other appropriate connector. Say something like, appreciate your effort and would you please, rather than appreciate your effort but. Okay, then after giving appreciation, it's not important to you for receipt or acknowledgement. Some people are looking for a compliment in return. That is not the purpose of appreciation. ഈ പാസേജിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലേ, ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ ആണ് എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, സിൻസിയർ ആയിരിക്കണം, എന്തൊക്കെ ക്രൈറ്റീരിയാസ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാം. എന്താണ്? അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പാസേജ്, ഹു ബിലീവ് ദാറ്റ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഡിസീസ് ടുഡേ ഈസ് നെയ്തർ ലെപ്രസി നോർ ട്യൂബർക്ലോസിസ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഫീലിംഗ് ഓഫ് ദ അൺവാണ്ടഡ്. ഇത് ആരാണ് പറഞ്ഞത്? വില്യം ജെയിംസ് ആണോ, മദർ തെരേസ ആണോ, ദ ഓഥർ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് ദ മോങ്ക് ഹൂ സോൾഡ് ഹിസ് ഫെറാരി ആണോ, വില്യം ഷേക്സ്പിയർ ആണോ? ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഡിസീസ് മദർ തെരേസ ആണ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓപ്ഷൻ ബി. While appreciating someone else, the author suggests that it is wise to avoid connectors like but, because it deepens the sense and spirit of true appreciation. It dilutes and disqualifies the compliment preceding it. It introduces a new character or actor in the conversation. The listener falls asleep immediately after listening to this. നമ്മൾ ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് ബട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ആ അപ്രീസിയേഷൻ കൊടുത്തതിന് ഒരു കാര്യമല്ല. അപ്പം കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ എടുക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല നമ്മൾ ബട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കണക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ഡൈല്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്വാളിഫൈസ് ദ കോംപ്ലിമെന്റ് പ്രൊസീഡിങ് ഇറ്റ്. അടുത്തത്, സൈക്കോളജിസ്റ്റ് വില്യം ജെയിംസ് ബിലീവ് ദാറ്റ് വി ഓൾ ആസ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഡീപ്ലി റെസിസ്റ്റ് അപ്രിസിയേഷൻ, desire sincere appreciation, desire fake appreciation, desire to be left alone. എന്താണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? വി ഡിസയർ ഫോർ സിൻസിയർ അപ്രിസിയേഷൻ. ലെസ് ഭയങ്കര ജെന്യുവൻ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന അപ്രിസിയേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇതാണ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് വില്യം ജെയിംസ് ബിലീവ് ചെയ്യുന്നെന്ന് പറയുന്നത്. In order to be rewardingly appreciative, we need the receiver of our compliment to understand why we are appreciating him. For this, we need to be very vague and ambiguous in framing our appreciative statement, specific in our statement of appreciation, verbose in our statement of appreciation, rude while expressing our compliments. എന്താണ്? In order to be rewardingly appreciative, we need the receiver of our compliment to understand why we are appreciating him. We need the receiver of our compliment to understand why we are appreciating him. For this, we need to be very, എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണ്? വി ഷുഡ് ബി സ്പെസിഫിക് ഇൻ അവർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. നമ്മൾ വെറുതെ കൺഗ്രാറ്റ്സ് പറയാതെ ഒരു എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ്, ഇന്ന് ഇത് ചെയ്തത് നന്നായി, ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാര്യം പറയുമ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ അപ്രീസിയേഷൻ എന്താ കുറച്ചുകൂടി വാല്യൂ കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ ബി. Next, true appreciation is a rather rewarding and effective experience for both the person who pays the compliment as well as the one who receives it. For this to really happen, it is very important to be dash. Option A, sweet and well behaved while appreciating someone, suave and articulate when we approach, sincere and true in our appreciation, ingenious in our need to hurt others. എന്താണ്?
ട്രൂ അപ്രിസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ rather rewarding and effective experience for both the person, കൊടുക്കുന്നവർക്കും കിട്ടുന്നവർക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ എപ്പോഴും സിൻസിയർ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ ആണ് ആവേണ്ടത് നമ്മൾ അപ്രീസിയേഷനിൽ. ഓക്കെ, അടുത്തത് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ്. ഈ പാസേജ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലിസ്റ്റ് 1 ലിസ്റ്റ് 2 കാണുന്നുണ്ട് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ മാച്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ്? എക്സ്പെൻസീവ് ജ്വൽസ് ആർ. ഇപ്പൊ ലിസ്റ്റ് 2 ഏതായിരിക്കും? എക്സ്പെൻസീവ് ജ്വൽസ്. ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് റിയൽ ഗിഫ്റ്റ്സ് അല്ല, അത് ജസ്റ്റ് എന്താ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്? എന്താണ്? റിയൽ ഗിഫ്റ്റ്സ്. അത് പറയുന്നത് അതൊരു നമ്മൾ സിൻസിയർ അല്ല, നമ്മുടെ സമയം കൊടുക്കുന്ന പോലെ അല്ല എന്നൊക്കെ പാസേജിന് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ, ആദിത്യ ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു മുന്നത്തെ ആണെന്ന്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പം മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് അറിയാമെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇതിൽ എന്താണ്? എക്സ്പെൻസീവ് ജ്വൽസ് ആർ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക റിയൽ ഗിഫ്റ്റ്സ്. അടുത്തത് ഇൻ ഓർഡർ ടു ബി എഫക്റ്റീവ് ഇൻ അവർ അപ്രീസിയേഷൻ വി. സെക്കൻഡ് ആണോ തേർഡ് ആണോ ഫോർത്ത് ആണോ? നമ്മൾ എന്തായിരിക്കണം? വി നീഡ് ടു ബി സ്പെസിഫിക്, ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആൻഡ് സിൻസിയർ ആണ് വേണ്ടത്. അടുത്തത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് to wait for a receipt or an acknowledgement of the appreciation. അടുത്തത് for some people it is easy to flatter than to give a sincere praise. എല്ലാം ഈ സെയിം ആയിട്ട് എന്താണ്? അപ്പൊ A1 B2 C3 D4 വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഇനി പാസേജിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ഒരുപാട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെ? സെയിം റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ പെയർ ഓഫ് വേർഡ്സ് കൊടുത്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. അതൊരു കണ്ടിന്യൂസ്ലി വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. എത്രത്തോളം ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തെന്ന് നിങ്ങൾ മുന്നത്തെ സെഷൻസ് കാണുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ഈ മോറൽ ഇമ്മോറൽ, ഓക്കെ, മോറൽ ഇമ്മോറൽ രണ്ടും ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെയുള്ള ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തോ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസിൽ നമുക്ക് ഇതിന് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. മീഡിയോക്ര ആവറേജ് ആണോ? ഡിലേ പ്രൊലോങ്, അരോഗൻ മോഡസ്റ്റ്, അപ്പാരന്റ് എവിഡന്റ്. ഈ മീഡിയോക്ര ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ആണ്, ഓർഡിനറി അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഡിലേ പ്രൊലോങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീട്ടുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ രണ്ടും സെയിം ആണ്. അരോഗൻ മോഡസ്റ്റ്, അരോഗന് കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ഭയങ്കര റൂഡാണ്, ഭയങ്കര നല്ല രീതിയിലൊരു പെരുമാറ്റം. മോഡസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ല മാന്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വിനയത്തോടൊക്കെ പെരുമാറാന്ന് നമുക്ക് പറയും. അപ്പാരന്റ് എവിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം മീനിങ് ആണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയി വരുന്നത്? ആകെ ഇവിടെ അരോഗന്റ് മോഡസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. അടുത്തത് അബൻഡൻസ് സ്കാസ്. അബൻഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാടുണ്ട്, സ്കാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ചെന്നുള്ളൊരു ഇതാണ്. അപ്പം അതുപോലെ എന്താണ്? ഇതും ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ്സ് ആണ് അല്ലേ? അപ്പം ട്രിവിയൽ ഓർഡിനറി ആണോ? കോഷ്യസ് റെക്ലെസ്, അഡാമൻ റിജിഡ്, റിപ്രോച്ച് ഡിസപ്രൂവ്. അങ്ങനെ ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്രിവിയൽ ഓർഡിനറി സെയിം ആണ്, അഡാമൻ റിജിഡ്, റിപ്രോച്ച് ഡിസപ്രൂവ് എന്നൊക്കെ സിമിലർ മീനിങ് ആണ്. കോഷ്യസ് റെക്ലെസ് ആണ്. കോഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ശ്രദ്ധ, റെക്ലെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അശ്രദ്ധ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. രണ്ടും ആന്റണിംസ് ആണല്ലോ അല്ലെ? അടുത്തത് കോൺസ്റ്റന്റും ഇൻസെസന്റും. ഇത് സെയിം മീനിങ് ആണ്. കോൺസ്റ്റന്റ് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഒരുപോലെ നിൽക്കുന്നു. ഇൻസെസന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഇന്ററപ്ഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടല്ലോ, അതേപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നോക്കണം. സെയിം ആയിട്ടുള്ളത് റിനോവേറ്റ്, റീകൺസ്ട്രക്ട്, മാലീസ്, ലവ്, ഡിസ്പൈസ്, പ്രൈസ്, പീസ്ഫുൾ, പ്ലാസിഡ്. ഏതായിരിക്കും ഇതില്? റിനോവേറ്റും റീകൺസ്ട്രക്റ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഒരേ മീനിങ് ആണ്, എന്തെങ്കിലും പുതുക്കി പണിയാന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ്. മാലിസ് ലവും ഡിസ്പൈസ് പ്രൈസും പീസ്ഫുൾ പ്ലാസിഡും ഒക്കെ എന്താണ്? നമുക്ക് എന്താ അതിനെ പറയാൻ പറ്റുക? അല്ല സോറി, ഇവിടെ നമുക്ക് പ്ലാസിഡ് പീസ്ഫുൾ എന്നാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ. എനിക്ക് ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയതാണ്. റിനോവേറ്റും റീകൺസ്ട്രക്റ്റും കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട്. റിനോവേറ്റ് ചെയ്യുക, റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞത് കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് പീസ്ഫുൾ പ്ലാസിഡ് എന്ന് പറയാം. രണ്ടും ഒരു കാമാണ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു മീനിങ് ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ബോക്സിലൊക്കെ പറയാം. നിങ്ങൾ +2 ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലാണ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യം, നിങ്ങൾക്ക് CUET 2023 ക്രാക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? Prepwise ജോയിൻ ചെയ്യാം. Prepwise നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പേർട്ട് ഫാക്കൽറ്റീസിന്റെ ക്ലാസ്സസ്, വാല്യൂ ആഡഡ് നോട്ട്സ്, ടോപ്പിക് ടെസ്റ്റ്, മോക്ക് ടെസ്റ്റ്, ലൈവ് ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് സെഷൻസ്, നിങ്ങളുടെ കൂടെ മെന്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓഫർ ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദിസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ CUET നിങ്ങൾക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യണം എന്നാണ് നിങ്ങളെ മനസ്സിലുള്ളത്, നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇറ്റ്സ് വർത്ത് ഇറ്റ്. അപ്പം എന്താ പറയുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ വെച്ച് കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ. ബൈ ബൈ. ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ. വെൽക്കം ടു Prepwise. ടാർഗറ്റ് CUET 2023 സീരീസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളിന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പാർട്ടിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം.
അപ്പം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രം ദ ഗിവൻ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ദ പെയർ ഓഫ് വേർഡ്സ് വിച്ച് ക്യാരീസ് ദ സെയിം റിലേഷൻഷിപ്പ് ടു ദ ഗിവൻ പെയർ ഓഫ് വേർഡ്സ്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഒരു പെയർ ഓഫ് വേർഡ്സ് കൊടുത്തിട്ട് അതേപോലെ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ എന്താണ് ഓപ്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഡെഫിഷ്യൻസി ഇൻഅഡിക്വസി എന്നാണ്. രണ്ടും ഒരു സിമിലർ മീനിങ് ആണ്. ഡെഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനെങ്കിലും ലാക്ക്, എന്തിനെങ്കിലും ഉള്ള ഒരു കുറവ്. ഇൻഅഡിക്വസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥം തന്നെയാണ്. അപ്പം അതേപോലെ ഒരു സിനോണിം ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീനിങ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ പ്രൊക്ലെയിം വിത്ത് ഹോൾഡ്, ഓപ്ഷൻ ബി ഡിറ്റസ്റ്റബിൾ ഹീനസ്, ഓപ്ഷൻ സി കെയർലെസ് അലേർട്ട്, ഓപ്ഷൻ ഡി ഒഫെൻസീവ് ബെനവലന്റ്. ഓക്കെ, ഹലോ മുഹമ്മദ് അമീൻ. അപ്പം ആൻസർ അറിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാം. ജസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പൊ എന്താണ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഇൻഅഡിക്വസിന്റെ ഒരു മീനിങ് എന്താണ്? ഇവിടെ പ്രൊക്ലെയിം വിത്ത് ഹോൾഡ് ഒക്കെ ആന്റണിംസ് ആണ്. കെയർലെസ് അലേർട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളതാണ്. ഒഫെൻസീവ് ബെനവലന്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. ആൻസർ ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. ഡിറ്റസ്റ്റബിൾ ഹീനസ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ മോശം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ, അതായത് നമുക്കൊട്ടും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്, ഒരു ക്രൂവൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക. ഓക്കെ, സോ ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, മുഹമ്മദ് അമീൻ ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Okay, that's right answer. Detestable heinous ആണ്. Okay, next എന്താണ്? നെക്സ്റ്റ് നോവൽറ്റി. നോവൽറ്റിയുടെ സിമിലർ ഇൻ മീനിങ്, അതായത് സിനോണിം ആണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ റോയാലിറ്റി ആണോ, ഓപ്ഷൻ ബി ഡിഫെൻസീവ്, ഓപ്ഷൻ സി ഹാപ്പിലി, ഓപ്ഷൻ ഡി ഒറിജിനാലിറ്റി. നമ്മൾ നോവൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? നോവൽറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ മീനിങ്? നിങ്ങൾക്ക് ഗസ് ചെയ്യാം. റോയാലിറ്റി ആണോ, ഡിഫെൻസീവ് ആണോ, ഹാപ്പിലി ആണോ, ഒറിജിനാലിറ്റി ആണോ? നോവൽറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുതിയത് എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ്, ഒരു നോവൽ ആണ്, ഒരു നോവൽ കൈൻഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതുപോലെ പുതിയൊരു ടൈപ്പ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഒറിജിനൽ ആണെന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് ആണ് നോവൽറ്റിക്ക് ഉള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇതിന്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ, ഒറിജിനാലിറ്റി. ഓക്കെ, അടുത്തത് എന്താണ്? അട്രോഷ്യസ്. അട്രോഷ്യസിന്റെ സിമിലർ ഇൻ മീനിങ് ആണ്. ഓപ്ഷൻ എ ലവിങ്, ഓപ്ഷൻ ബി അൺപ്ലസന്റ്, ഓപ്ഷൻ സി അട്രാക്റ്റീവ്, ഓപ്ഷൻ ഡി യൂത്ത്ഫുൾ. അട്രോഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീനിങ് ആണ്. ഭയങ്കര അട്രോഷ്യസ് ആണ്. അപ്പൊ അവർ ഇയാളോട് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര അട്രോഷ്യസ് ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ക്രൂരമായിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും നല്ലതല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏതായിരിക്കും? ലവിങ്ങും അട്രാക്റ്റീവും യൂത്ത്ഫുൾ ഒക്കെ നമുക്കറിയാം. ഒരു നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ്, നല്ലൊരു ഫീലിംഗ് ആണ്, പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫീലിംഗ് ആണ് അല്ലെ? അത് ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ഫീലിംഗ് നമുക്ക് ഏതാ പറയാൻ പറ്റും? അൺപ്ലസന്റ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് അക്കംപ്ലിഷ്. ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. അമീൻ അത് കറക്റ്റ് ആണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, അക്കംപ്ലിഷ്. അക്കംപ്ലിഷിന്റെ സിമിലർ ഇൻ മീനിങ് എന്താണ്? ഒബ്ജക്റ്റ് ആണോ, ഡീമെറിറ്റ് ആണോ, ഡിസാസ്റ്റർ ആണോ, സക്സീഡ് ആണോ? എന്തെങ്കിലും അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്യുക, എനിക്ക് ഇതാണ് എൻ്റെ ഗോൾസ്, എനിക്കത് അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എനിക്കത് സാധിച്ചെടുക്കണം, അതിൽ എന്താ വിജയിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് ഒക്കെയാണ് അക്കംപ്ലിഷ് ഉള്ളത്. ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഒബ്ജക്ട്, ഡിമെറിറ്റ്, ഡിസാസ്റ്റർ, സക്സീഡിലെ ആൻസർ ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിട്ടുള്ള സക്സീഡ് ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, അടുത്തത് ജെന്യൂൻ. ജെന്യൂന്റെ സിമിലർ ഇൻ മീനിങ് ലാപ്സ്, ഫിക്ഷീഷ്യസ്, ഒതന്റിക്, ഇൻഫെന്റ്. ഏതാണ്? ഭയങ്കര ജെന്യൂൻ ആണ്, ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ, കറക്റ്റ് ആണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഏത് പറയാൻ പറ്റും? ഓക്കെ, ഓൾറെഡി അമീൻ ഇതിന്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ, ഓപ്ഷൻ ഡി. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്കിനി ഇപ്പൊ ജെന്യൂന്റെ എന്തായിരിക്കും? വളരെ ജെന്യൂൻ ആണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും? ഭയങ്കര നിഷ്കളങ്കത ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ട്രൂ ആണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അല്ലെ? അതിന്റെ ഒരു മീനിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒതന്റിക് എന്നാണ്. ഭയങ്കര റിയൽ ആണ്, ട്രൂ ആണെന്നുള്ള ഒരു മീനിങ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഒരു ഇഡിയം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രേസ് ആണ്, എ ഫെദർ ഇൻ വൺസ് ക്യാപ്പ്. അപ്പൊ ഈ ഫെദർ ഇൻ വൺസ് ക്യാപ്പിന്റെ മീനിങ് ഇതിൽ ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ ക്ലൗഡ്, ഓപ്ഷൻ ബി എൻ അച്ചീവ്മെന്റ്, ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ സി എൻ ഓർണമെന്റ്, ഓപ്ഷൻ ഡി എ ഡ്രസ് ടു വെയർ. ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും? എ ഫെദർ ഇൻ വൺസ് ക്യാപ്പ്. എന്തിലെങ്കിലും ഒരു ഫെദർ ഇൻ വൺസ് ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതൊരു അച്ചീവ്മെന്റ് ആണ്, ഒരു എന്തെങ്കിലും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത്, അതിന് നമ്മൾ അച്ചീവ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിജയമായിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ കാണുക. അപ്പം ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. എ മാൻ ഓഫ് സ്ട്രോ. ആ പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺസ് മാൻ ഓഫ് സ്ട്രോ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പാർട്ടിയിലുള്ളവരൊക്കെ ഒരു മാൻ ഓഫ് സ്ട്രോ, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഓപ്ഷൻസ്: എ വെരി ആക്റ്റീവ് അത്ലറ്റ്, ഓപ്ഷൻ ബി എ വർത്തി സ്റ്റുഡന്റ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ, ഓപ്ഷൻ സി ആൻ അൺറീസണബിൾ പാരന്റ്, ഓപ്ഷൻ ഡി എ മാൻ ഓഫ് നോ സബ്സ്റ്റൻസ്. ഏതാണ്?
ഇതിന് ആൻസർ എന്തായിരിക്കും? എ മാൻ ഓഫ് സ്ട്രോ. ABCDയിൽ ഏതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്? ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ മാൻ ഓഫ് നോ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഭയങ്കര വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ, അത്ര നല്ല അടിപൊളി എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഒരു കാര്യമായിട്ടൊന്നും വലിയ ബിലീഫ് സിസ്റ്റം വാല്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? എ മാൻ ഓഫ് സ്ട്രോ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ്, ടു ത്രോ ഡസ്റ്റ് ഇൻ ടു വൺ സൈസ്. നമ്മൾ കണ്ണിൽ പൊടിയിടുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അയാൾ ഇവരെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടുക എന്നൊക്കെ. എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ അർത്ഥം? ടു പ്രൊട്ടക്ട് വൺ സൈസ് ആണോ? ടു ബ്ലൈൻഡ് ഔട്ട് വിത്ത് ഡസ്റ്റ്? ടു മിസ്ലീഡ്? ടു ക്ലോസ് വൺ സൈസ് ടു അവോയ്ഡ് ദ വിൻഡ്? അല്ലേ, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിലൊക്കെ കേട്ടൊരു ഒരു ഫ്രേസ് ആണല്ലേ, കണ്ണിൽ പൊടിയിടുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ എന്താണ്? ടു ത്രോ ഡസ്റ്റ് ഇൻ ടു വൺ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പറ്റിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനും ഇതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അവരെ പറ്റിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മിസ്ലീഡ് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയാ. അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, അടുത്ത എന്താണ്? ടു കട്ട് വൺസ് കോട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു വൺസ് നീഡ്. നമുക്കനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കോട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് എന്താണ് പറയാ? ഓപ്ഷൻ എ, ടു എൻജോയ് ലൈഫ് ആസ് എ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ്. ഓപ്ഷൻ ബി, ടു ലീവ് വിത്തിൻ വൺസ് മീൻസ്. സി, ടു ബി റൂഡ് ആൻഡ് ഇംപൊളൈറ്റ്. ഡി, ടു അസിസ്റ്റ് എ ടൈലർ. ടു കട്ട് വൺസ് കോട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു വൺ നീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉള്ളതിൽ വെച്ച് ജീവിക്കുക. നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വേണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ടോ, പക്ഷെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ എത്ര ഉണ്ടോ അത് വെച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതിനാണ് ടു കട്ട് വൺസ് കോട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു വൺസ് നീഡ് എന്ന് പറയാം. ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. അടുത്തത് എന്താണ്? സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. സ്റ്റഡി ഓഫ് ദി ഹ്യൂമൻ മൈൻഡിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഒരൊറ്റ വേർഡിൽ പറയാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഫിലോസഫി ആണോ, സൈക്കോളജി ആണോ, അസ്ട്രോളജി ആണോ, സോഷ്യോളജി ആണോ? കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? ഓരോ സ്റ്റഡീസും ഇത് അസ്ട്രോളജി ഒക്കെ വേറെയാണ്, സോഷ്യോളജി സൊസൈറ്റീനെ പറ്റി, ഫിലോസഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം കുറച്ചും കൂടി വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള. അപ്പം മനുഷ്യ മനസ്സിന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഏതാണ്? നമ്മൾ സൈക്കോളജി ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. സോ ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. നമ്മൾ ഇന്ന് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ നെക്സ്റ്റ് എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻ, നിങ്ങളുടെ എക്സാമിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ഓരോ സെഷൻസ് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അതായത് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കും. ഒരുപാട് ഇഡിയംസും ഫ്രേസസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അതുപോലത്തെ ഒരു സിമിലർ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. പിന്നെ പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ CUET 2023 ക്രാക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണാം. പിന്നെ +2 ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലാണ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യം, നിങ്ങൾക്ക് CUET ക്രാക്ക് ചെയ്യണം എന്നാണ് ആഗ്രഹമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് Prepwise ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Prepwise നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പേർട്ട് ഫാക്കൽറ്റീസിന്റെ ക്ലാസ്സസ്, വാല്യൂ ആഡഡ് നോട്ട്സ്, ടോപ്പിക് ടെസ്റ്റ്, ലൈവ് ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് സെഷൻസ്, മെന്റേഴ്സ്, മോക്ക് ടെസ്റ്റ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ വെച്ച് കാണാം. ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ. ബൈ ബൈ. ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ, വെൽക്കം ടു Prepwise. ടാർഗറ്റ് CUET 2023 എന്ന സീരീസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളിന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പാർട്ടിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. CUET 2022 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫ്രം ദ ഓപ്ഷൻസ് ഗിവൻ ബിലോ സെലക്ട് ദ വൺ വിച്ച് ക്യാൻ കറക്റ്റ്ലി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓർ റീപ്ലേസ് ദ ഫോളോയിങ് എക്സ്പ്രഷൻ. കുറച്ച് എക്സ്പ്രഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് നമുക്ക് ഒരു വൺ വേർഡിൽ പറയാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഏതാ പറയാൻ പറ്റുക എന്നാണ്. എ പേഴ്സൺ ഹു ഹാസ് എ വെരി ലോങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് എനി ഒക്കുപ്പേഷൻ. ഓപ്ഷൻ എ, അമേച്ചർ. ഓപ്ഷൻ ബി, അത്ലറ്റ്. ഓപ്ഷൻ സി, ഓംനി പ്രസന്റ്. ഓപ്ഷൻ ഡി, വെറ്ററൻ. ഒരു എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ജോലിക്കായാലും അതിൽ ഒരുപാട് ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? നമ്മൾ ചിലപ്പം ഒരു ആക്ടിങ് ഫീൽഡിലൊക്കെ വെറ്ററൻ ആക്ടർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാലത്ത് വർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? അല്ലാതെ നമ്മൾ വേറെ ഫീൽഡിൽ അധികം യൂസ് ചെയ്ത് കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കുറെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വെറ്ററൻ ആക്ടർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ ഒരുപാട് കാലമുള്ള എക്സ്പീരിയൻസിന് നമ്മൾ പറയാം. അപ്പം വെറ്ററൻ ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ ഡി. എ പേഴ്സൺ ഹു ടെൻസ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ദ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് തിങ്സ്. ഓക്കെ, ഹലോ മുഹമ്മദ് അമീൻ. എന്താണ് ആൻസർ അറിയെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാം. നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? എ പേഴ്സൺ ഹു ടെൻസ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ദ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് തിങ്സ്. എന്താണ്? നാച്ചുറലിസ്റ്റ് ആണോ, ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആണോ, പെസിമിസ്റ്റ് ആണോ, അതോ ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റ് ആണോ? ഏതായിരിക്കും? എല്ലാത്തിന്റെ നല്ല കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആള്, ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമുള്ള ഒരാളെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ? അതിനെന്താ പറയാ? നാച്ചുറലിസ്റ്റ് ആണോ, ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആണോ, പെസിമിസ്റ്റ് ആണോ, ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റ് ആണോ? ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റ് ആണ്. നമ്മൾ എല്ലാത്തിന്റെയും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആള്. അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക? നമ്മൾ പെസിമിസ്റ്റ് എന്ന് പറയില്ല, എല്ലാത്തിനെയും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ഫുൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരെ പെസിമിസ്റ്റ് എന്നും പറയും.
ഇനി റിലേറ്റഡ് ടു അഗ്രികൾച്ചർ, ഫാമിംഗ് ആൻഡ് കൾട്ടിവേഷൻ, ഇതിൽ ഏതാണ്? ഡിഫൻസ് ആണോ, സയൻസ് ആണോ, അഗ്രേറിയൻ ആണോ, മെലഡി ആണോ? ഏതാണ്? ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും? അതായത് അഗ്രികൾച്ചറും ഫാമിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതായിരിക്കും? അതായത് ഡിഫൻസ് എന്താണെന്ന് അറിയാം, ആർമിയൊക്കെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട്. സയൻസ് എന്താണെന്ന് അറിയാം, മെലഡി പാട്ടുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ്. എന്താണ്? അഗ്രേറിയൻ ആണ്. അഗ്രികൾച്ചറിന്റെ അതൊന്ന് ചിന്തിച്ചാലും മതി നിങ്ങൾക്ക്. അഗ്രേറിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലേറ്റഡ് ടു അഗ്രികൾച്ചർ, ഫാമിംഗ് ആൻഡ് കൾട്ടിവേഷൻ. എറ്റേണൽ, ഇനി ഈ കുറച്ച് വേർഡ്സിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്, ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സിമിലർ, ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ സിമിലർ എന്ന് വരും, ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അത് മറക്കാതെ ചെയ്യാൻ. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയുന്ന ആൻസർ വരെ നമ്മൾ ഇന്ന് തെറ്റിക്കും. എറ്റേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട്, ജീവിതകാലം മുഴുവൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എറ്റേണൽ ലവ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എറ്റേണൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്, എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ എറ്റേണൽ എന്ന് പറയാൻ ഒരുപാട് കാലം, അതിനൊരു എൻഡ് ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥം, ഭയങ്കര പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തായിരിക്കും? തേഴ്സ്റ്റി ആണോ, ടെമ്പററി ആണോ, ഹാപ്പി ആണോ, അതോ സ്ട്രോങ് ആണോ? ഒരുപാട് കാലത്തേക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തായിരിക്കും? താൽക്കാലികമായിട്ട് കുറച്ചു കാലം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിനെന്താണ്? ഓപ്ഷൻ ബി ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പററി ആണ്. ഓക്കെ, ടെമ്പററി എന്നാൽ തൽക്കാലത്തേക്ക്. ഇനി അടുത്തത് ടെയിന്റഡ്. ടെയിന്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫീലിംഗ് ആണ്, അതായത് പൊല്യൂട്ടഡ് ആണ്, ഫുൾ കുളമായി കിടക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഇമോഷൻ അല്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പൊല്യൂട്ടഡ് ആണ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തായിരിക്കും? മൊണോട്ടണസ് ആണോ, പ്രിവെന്റ് ആണോ, പ്യുവർ ആണോ, വയലന്റ് ആണോ? നമുക്കിപ്പം ടെയിന്റഡ് എന്താന്ന് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇവിടെയൊക്കെ ഈ ഒരു ABC എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ആൻസറിലേക്ക് എത്താം. ടെയിന്റഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പ്യുവർ ആണ്. പൊല്യൂട്ടഡിന്റെ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് നമുക്ക് പ്യുവർ എന്ന് പറയാം, അല്ലെ? വിഷിയസ്. വിഷിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഈവിൾ, അതായത് ദോഷങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നേരത്തെ ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് അതിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനാണ് വിഷിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തായിരിക്കും? നല്ലത് എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥമാണ്. അപ്പം ഓപ്ഷൻ എ നോബിൾ, ഓപ്ഷൻ ബി ഡെഡ്, ഓപ്ഷൻ സി ലീഗൽ, ഓപ്ഷൻ ഡി ടൂർണമെന്റ്. ഏതായിരിക്കും വിഷിയസിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ്? നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒറ്റൊന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇതുമായിട്ടൊരു ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ ഓപ്ഷൻസിൽ കൊടുത്തത്. ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ നോബിൾ ആണ്, നല്ല കാര്യം എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ഡിസീറ്റ്. ഓപ്ഷൻ എ എൻകറേജ്, ഇൻസ്പയർ, ലവ്, ഹോണസ്റ്റി. ഡിസീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചതിക്കുക, വഞ്ചിക്കുക എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ്. അപ്പം ഒരു പറ്റിക്കുക എന്നുള്ളൊരു, നമ്മൾ കള്ളം പറഞ്ഞ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയാണല്ലോ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തായിരിക്കും? ഒരു സത്യസന്ധത ഉള്ള രീതിയിൽ, അല്ലെ? അപ്പൊ എൻകറേജ് ആണോ, ഇൻസ്പയർ, ലവ്, ഓണസ്റ്റി. ഡിസീറ്റിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ്? ഓണസ്റ്റി, സത്യസന്ധത. ഇനി കുറച്ച് കറക്റ്റ്ലി സ്പെൽഡ് വേർഡ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. കൺസെഷൻ എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ എ ആണോ, ബി ആണോ, സി ആണോ, ഡി ആണോ? കൺസെഷൻ്റെ നമ്മൾ കൺസെഷൻ കിട്ടുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു, ഒരു ഡീൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഗ്രിമെന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെങ്കിലും കൺസെഷൻ കിട്ടാറുണ്ട്, ഒരു മ്യൂച്വൽ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു എഗ്രിമെന്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തിനെങ്കിലും ഒരു എന്താ പറയാ, ഇളവ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. കൺസെഷന്റെ കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് ഓപ്ഷൻ എ CESSION ആണ്. അടുത്തത് എന്താണ്? കമ്മിറ്റി. കമ്മിറ്റിയുടെ ഓപ്ഷൻ എ, ഓപ്ഷൻ ബി, ഓപ്ഷൻ സി, ഓപ്ഷൻ ഡി. ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുക, അല്ലെ? ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു എയിം ഉണ്ടാവും, അതിനു വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കൂട്ടത്തിന് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെല്ലിംഗ് ഉള്ളത്? COMMITTEE എന്നാണ് കമ്മിറ്റിയുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെല്ലിംഗ്. ഓപ്ഷൻ സി. ഇനി അടുത്തത് ഇഗ്നോമിനിയസ് എന്നാണ് ഉള്ളത്. ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ ഒരു എറർ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ ഇപ്പൊ തന്നെ പറയാം. ഇതാണ് ഒരു റോങ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ റോങ് ആയതായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് ഇഗ്നോമിനിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഭയങ്കര നാണക്കേട് കൊണ്ടുവരുന്ന, ഡിസ്ഗ്രേസ് കൊണ്ടുവരുക, അങ്ങനെയുള്ളതിനാണ് ഇഗ്നോമിനിയസ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, ചെറിയ സെഷൻ ആയിരുന്നു, വളരെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് ഒക്കെ ആക്കി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. നിങ്ങളുടെ നെക്സ്റ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ, നെക്സ്റ്റ് എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഇതുപോലെ ഒരുപാട് സെഷൻസ് നമ്മൾ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ടൈം എടുത്ത് കാണാം. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് അത് വേസ്റ്റ് ആവില്ല, യൂസ്ഫുൾ തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് CUET 2023 ആണ് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് +2 ശേഷം ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലാണ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് Prepwise ജോയിൻ ചെയ്യാം. Prepwise നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു കോച്ചിങ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് CUETക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത്. നമ്മുടെ എക്സ്പേർട്ട് ഫാക്കൽറ്റീസിന്റെ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട്, വാല്യൂ ആഡഡ് നോട്ട്സ്, മോക്ക് ടെസ്റ്റ്, ടോപ്പിക് ടെസ്റ്റ്, മെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, ലൈവ് ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് സെഷൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ എല്ലാവിധ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ. ബൈ ബൈ. ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ, വെൽക്കം ടു Prepwise. ടാർഗറ്റ് CUET 2023 സീരീസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന്
ഇംഗ്ലീഷ് പാർട്ട് സെക്ഷൻ എ പാർട്ടിലെ ഇംഗ്ലീഷിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ CUET 2022 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഈ ഒരു സീരീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്നും വളരെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ആൾ ആർ റെഡി. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഫ്രം ദ ഗിവൻ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ്ലി സ്പെൽഡ് വേർഡ്. അപ്പം കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്പെല്ലിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള വേർഡ് ഏതാണ്? സസ്റ്റൈനബിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഏകദേശം ഓപ്ഷൻ വായിക്കുമ്പോൾ ഏതാണ് വേർഡ്. പിന്നെ ഇനി കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. സസ്റ്റൈനബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മളൊരു ഇത്ര മോഡറേറ്റ് റേറ്റിലേക്കൊക്കെ അതിനെങ്ങനെ എന്താ പറയുക, റേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗ്രോത്തിലേക്ക് ആക്കുന്നതിനൊക്കെ നമ്മൾ സസ്റ്റൈനബിൾ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് എന്നൊക്കെ പറയും. ഒരു മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ലെവലിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ് സസ്റ്റൈനബിളിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ്? ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, SUSTAINABLE. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഫ്രം ദ ഗിവൻ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ദ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഷവന വാസ് ലൈക്ക് എ ജ്വൽ ഇൻ എ ക്ലാസ്. ഓപ്ഷൻ എ ഓക്സിമറൻ, ഓപ്ഷൻ ബി പൺ, ഓപ്ഷൻ സി മെറ്റഫർ, ഓപ്ഷൻ ഡി സിമിലി. ഏതായിരിക്കും? ഷവന വാസ് ലൈക്ക് എ ജ്വൽ ഇൻ എ ക്ലാസ്. ഇതിലൊരു കമ്പയർ ചെയ്യാണ് അല്ലേ. ഷവന എന്താണ്, ഒരു ജ്വല്ലായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം മെറ്റഫർ, സിമിലി, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതുപോലത്തെ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ ആ സെഷൻസ് ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ലേ കാണുക. അപ്പം അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. അപ്പം എന്താണ്, പക്ഷെ കമ്പാരിസണിൽ മെറ്റഫർ സിമിലിയിൽ നമ്മൾ ഏതായിരിക്കും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പം എന്താണ് ഈ ലൈക്കും ആസും ഒക്കെ വരുന്നത് എന്താണ്, സിമിലിയാണ്. സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ലോഫർ ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് മെഡിസിൻ. അപ്പം ലോഫറിന് എന്താണ് ഒരു ബെസ്റ്റ് മെഡിസിൻ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അത് അലിട്രേഷൻ ആണോ, പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ ആണോ, മെറ്റഫർ ആണോ, അതോ സിമിലി ആണോ? ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് കമ്പാരിസൺ ആണ്, ലൈക്ക് ആസ് ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പം എന്താണ് പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ കമ്പാരിസൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റഫർ ആണ്. ഓപ്ഷൻ സി. ദ കൊമേഡിയൻ വാസ് സീരിയസ്ലി ഫണ്ണി. ഓപ്ഷൻ എ മെറ്റഫർ, ഓപ്ഷൻ ബി ഓക്സിമറൻ, ഓപ്ഷൻ സി അലിട്രേഷൻ, ഓപ്ഷൻ ഡി പൺ. ഇവിടെ ഏതായിരിക്കും വരാൻ ചാൻസ്? ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ബി ഓക്സിമറൻ ആയിരിക്കും. കാരണം സീരിയസ്ലി ഫണ്ണി രണ്ടും ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. സീരിയസ് ആണ്, ഫണ്ണി ആണെന്നുള്ളത് അല്ലേ. പക്ഷെ അത് ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ രണ്ട് കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടല്ല. ബിറ്റർ സ്വീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വീറ്റ് ഡെത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ രണ്ടും ഒരു പ്രത്യേക വേർഡ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. പക്ഷെ ഒരു എന്താ പറയുക ആർട്ടിസ്റ്റിക് ലെവൽ, ലിറ്റററി ലെവലിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് ഇതിന് ഓക്സിമറൻ എന്ന് പറയാം. അടുത്തത് ഷീ സെൽസ് സീ ഷെൽസ് ഓൺ ദ സീ ഷോ. നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു ഫ്രേസ്. അപ്പം ഇത് എന്താണ്, ഓക്സിമറൻ ആണോ, പണ്ണാണോ, സിമിലി ആണോ, അതോ അലിട്രേഷൻ ആണോ? നമ്മൾ ഇതിന്റെ റിതം ഒക്കെ നോക്കുക. ഷീ സെൽസ് സീ ഷെൽസ് ഓൺ ദ സീ ഷോ. നമുക്കറിയാം ഇവിടെ സ് സൗണ്ടും ഷ് സൗണ്ടും ഒക്കെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലോ. അതും ഏതാണ് വേർഡിന്റെ തുടക്കത്തിലാണ് അത് വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ വേർഡിന്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ് കോൺസണന്റ് സൗണ്ട്സ് വരുന്നതിന് നമ്മൾ അലിട്രേഷൻ എന്ന് പറയും. ഓപ്ഷൻ ഡി. ഈ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ചിന്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. ഓപ്ഷൻ എ വിൽ ഹാവ് ടു ആക്സെപ്റ്റ് ഇന്ത്യ ആസ് എ ന്യൂക്ലിയർ പവർ. ബി അറ്റ് ദ പ്രോഗ്രസ് ഇന്ത്യ ഹാസ് മെയ്ഡ് ഇൻ ദ ന്യൂക്ലിയർ ഫീൽഡ്. സി ആൻഡ് asserted that sooner or later the big powers. D the prime minister looked back with സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. ഏതായിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കി ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസിലുണ്ട്. നമുക്ക് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടൊക്കെ നോക്കാം. നമുക്കിവിടെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ലുക്ക് ബാക്ക് വിത്ത് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. At the progress India has made in the nuclear field and asserted that sooner or later the big powers will have to accept India as a nuclear power. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇത്, സെക്കൻഡ് 3, 4. അപ്പോൾ ഏതാണ് DBCA ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് എ വരുന്നത് മാർക്സ് ഇൻ ദ എക്സാമിനേഷൻ. ബി ഇഫ് ഹി ഫോളോസ്. സി ഹി വിൽ സെക്യൂർ ഗുഡ്. ഡി ഹിസ് ടീച്ചേഴ്സ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. ഇതിലെന്താണ് നമുക്കൊരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടൊരു സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കുക. ഇഫ് ഹി ഫോളോസ്, ഇനി ഏതായിരിക്കും ഹിസ് ടീച്ചേഴ്സ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. ഹി വിൽ സെക്യൂർ ഗുഡ് മാർക്ക് ഇൻ ദ എക്സാമിനേഷൻ. അപ്പം BDCA. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. ഇനി എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ വരുന്നത് ഓൺ ഹിയറിംഗ് ദ ന്യൂസ് ഓഫ് എ ചൈൽഡ്. ഓപ്ഷൻ ബി സർവൈവിംഗ് അണ്ടർ ദ ഡെബ്രിസ്. സി ദ പീപ്പിൾ ഗ്യാതേർഡ്. ഡി വെർ വെരി മച്ച് സർപ്രൈസ്ഡ്. ഏതായിരിക്കും നമുക്ക് ദ പീപ്പിൾ ഗ്യാതേർഡ് ദർ were very much surprised on hearing the news of a child surviving under the debris. നമുക്കൊരു മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ. അപ്പം അങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യാം.
people gathered were very much surprised at ഏതാണപ്പം CDAB വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് വീണ്ടും റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ്. ഓപ്ഷൻ എ, വി ഫെയിൽ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഓപ്ഷൻ ബി, ലൂസ് ദ ടെമ്പർ ഓഫൻ. സി, വൈ ഡു മോസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് പീപ്പിൾ. ഡി, വിത്തൗട്ട് എനി അപ്പാരന്റ് റീസൺ. ഇതിനെ ഓർഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് വി ഫെയിൽ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, വൈ ഡു മോസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് പീപ്പിൾ ലോസ് ദ ടെമ്പർ ഓഫൻ വിത്തൗട്ട് എനി അപ്പാരന്റ് റീസൺ. അതൊരു മീനിങ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? അങ്ങനെ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കിട്ടുമായിരിക്കും. ഇനി അഥവാ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? ഓപ്ഷൻസ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതാവില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? വി ഫെയിൽ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വൈ ഡു മോസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് പീപ്പിൾ ലോസ് ദ ടെമ്പർ ഓഫൻ വിത്തൗട്ട് എനി അപ്പാരന്റ് റീസൺ. അപ്പം ACBD ഓപ്ഷൻ എ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. നമ്മളിന്ന് വളരെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരുപാട് സെഷൻസ് ഈ സെക്ഷൻ എ ഇംഗ്ലീഷ് പാർട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോസ് ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പം 8 സെറ്റോളം നമ്മൾ CUETയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം ഇതുപോലെ ഇനി ഈ ഒരു സീരീസിൽ ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സെഷൻ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും ഇപ്പം എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത് എന്നൊക്കെ. ഞാനിപ്പോ പാസേജ് റീഡിങ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 2-3 പാസേജ് ഉള്ളതൊക്കെ. പിന്നെ നമ്മൾ കുറെ ഗ്രാമറിൽ ഇപ്പൊ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഓർഡർ ആക്കുന്നത്. പിന്നെ അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, സിനോണിംസ്, ആന്റോണിംസ്, അങ്ങനെ വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മളത് വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാണ്ടിരിക്കുക. നമ്മളൊരു ക്വാളിഫയിങ് പേപ്പർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് പാർട്ടിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഡ്മിഷൻ ഏകദേശം ഉറപ്പായിരിക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് പേപ്പർ ഈ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് അത്ര മൈൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കരുത്. അപ്പം നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി നല്ലപോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും പ്രെപ്വൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇന്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള കോച്ചിങ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. ഈ നമ്മുടെ CUETക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, CUET 2023ക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക, ഇതിൻ്റെ കോച്ചിങ് ആവശ്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ നോട്ട്സും ഒരുപാട് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. നല്ലപോലെ ക്ലാരിറ്റിയിൽ കൂടുതൽ. ഇപ്പം ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്ലാരിറ്റിയോടെ ഫാക്കൽറ്റീസിൽ നിന്ന് ക്ലാസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മുടെ പ്രെപ്വൈസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പം പ്രെപ്വൈസ് നമുക്കറിയാം സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഫാക്കൽറ്റീസ് ആയി വരുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അധികം നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഈ എക്സാംസ് ഒക്കെ എഴുതി ശീലിച്ചവർ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഗൈഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് ആവശ്യമുള്ള പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള കൺസൈസ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആഡഡ് നോട്ട്സും, പിന്നെ ഓരോ ടോപ്പിക് കഴിയുമ്പോൾ ടോപ്പിക് ടെസ്റ്റുകളും, പിന്നെ മൊത്തമായിട്ടുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളും. അപ്പോൾ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം അറ്റൻഡ് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം, അത്രത്തോളം നമുക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ്. നമുക്ക് നമ്മൾ എക്സാക്ട് എക്സാം ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അത്ര വെറുതെ എഴുതുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല. നമ്മൾ അത്രയും പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം മെന്റേഴ്സും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഡൗട്ട്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ മെന്റേഴ്സും ഉണ്ട്. അതുപോലെ ലൈവ് ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് സെഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങളിത് മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദിസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം. നിങ്ങൾ വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചു പോകാതെ നിങ്ങൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് +2 ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലാണ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യം. ഈ CUET 2023 നിങ്ങൾക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം? നിങ്ങൾക്ക് പ്രെപ്വൈസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പം താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ വീഡിയോസൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുക. Okay, so that's all, and thank you for watching this video. Bye bye.